Merhaba جوارا هم بخير هاتسن قناة برتوك حزم از في هفته جوارا بحثا خواندن خوی دمها آدار و نیسانی دا بکم کام دوی مهدا چند پرتو خواندن کی جان پرتو خواندن از سر کی جان بهشان راوستیم از بحثا وانم بکم و هم داناسنا وان پرتو کم بکم و بکرتازیش سروان بسکم سروان راوستم و وان بنرخینم وان پرتو کانن نه پرتو کنم لملی منن چپ و راستی لیه چپه پرتوکین کوم دمها آداری دا خواندنه پرتوکین لملی راستی پرتوکین من دمها نیسانی دا خواندنه وان نیکوم پیکانه اف پرتوکانانن نه از خواندن نخوال گور برنامه کی بیکتینم براستی هوجداری به برنامه کی هیه جبر کو yani baştır merif خواندن نخوادا yani baştır merif tebi gejavان خواندن نخوال هوجه مرف لگور برنامه کی تف بگره بخوینه یعنی دیسپلینم بیشن براستی گرینگ اف مجار جبر وی اج خواندن نخواه وسط بکتینم مها کو امتدانم مها گلانی داجی ازید و مها گلانی داجی رومانان بهتر بخونم چیز ادبیات کردی و ادبیات دنیایی و هلبسچی دانشجوی زیادت کنم گور برنامه خواه از وان خواندن ها بکتینم کارن در باسی پرتوکام بن پرتوکیم کو من دمها آداری دا خواندنم اون وسا نشانی و بکم نشانی و بدم جاری که او درباستی داناسین و نرخاندن وان پرتوکام بم هما خوازم جبر کو مها آداری اون زانن 21 آداری ججنا نتوا کرده جبر او روج بومه روجه پر پیروزه وک ام بجن کاوای دستانا کاوای حسن کار هي او دهاق او نظام او وجینا کردستانی دی yani براستی جبر ایدی yani او دستان او میتولوژیا مبویه یعنی ایدی پارچه جمعه جبروی او روش و مها آدارش بو مگرینگه نه امورن از خوازم ده مجارا کاوای حسن کار امیجن نوروزه دا دست بکم پرتوکیم کو من خواندنم نه هم ده پرتو خواندن یک دستانه کاوا از آزی دهق یا آرژان آری هلبسن آرژان آریم evrensel basın Coşan'ın evrensel basın yayımı Pürtüka duyemci Destana Kavaya Hasinkar Neviskar Gernas Koçer Rey Yılmaz Gernas Koçer Coşan Hane Arami evcihatiye çapkırın de Pürtük'ün evi daha ser Kavaya Hasinkar'ın ne zaman bu kurtasyon sabınırxinim ya Destana Kavaya Hasinkar ya Gernas Koçer da gele xeleti henin hemat peşkotine da despet ki ku birasti Kavay Hasinkar de Türkiye'de ve Kavay gelan nişandı de ku ev ne raste galete le demek ku merv yarjan ari doxune birasti merv dizane ku ev ruhiyeta kurditiye ev Kavay Hasinkar ev destana ev vejina ka jibo meççi de beje çi ve de beje ev de ya arjan ari da birasti geleki خوشکی امیجن آرژانالی اف و بود نخواهی کردیه اف نه اف کیکوانی هی کو اف پرتوک امیجن آلیه کی وی کردی ل همبر ویجی وک ورگرویت ترکی جی هیه جبو هن کسی کو امیجن هی باش تناگیجن کردی دکارن و پرتوکی به اوی به حسانی بخوینن جالیه ما مستشنر özna و ورگرویت ترکی هاتیه کردن من دمها داری داجی 15 پرتوک وانه بگشتی به تمامی از دیسا بحث هلبسته کی Türkiye ki helbesta bakım evji Türkiye hatiye vergelendin ya Zerdeşt Nüviskar Zerdeşt Cemal Sur u Toledo ji aliyem mamosta Gula Almas de hatiye vergelendin bu kurmancı ji şanxaneye nay hatiye çapkırın romanın kumund ve mehedat de roman xwandin romana evlin de u demari نویسکار اگه ده خودش و شاخانه نوباری اتیه چاپکن اف رومان من پیش دست خوانده بو او دمی کو من نو دست به کردی خواندن کردی گروه مو خوانده بو اف جارا دو دیال مخواندش بو کو بو نرخان نویل د کومکی دا گل هبالان امستر نرخان نوی راوستی اونش بروی من اف خواندم جارا دو دیال خواند من خواست براستی از جارا دو یمیش بخوینم اجبر کو جارا اولین او هی از نو به کردی را یعنی هم ناسنم چه بوج بروی از وی دمی baştığına geçtim de cana demin az varım geleki mensuzca vargırt romanım na duyeminji romanek renasçiyan spitama ve şanxaneye belki hatiye çapkırın ev romanajim hemen kurtasyon sabejim ev roman bahsa jiyana Zerdeşt peygamberdi ki hunzan Zerdeşt peygamber dema imparatoriya Medyanda dema embejim Medyanda ev peygamber Hazreti Zerdeşt geli emejim Medira Kudra ve peygamber hatiye
و بحث جیانا وی دیگه یعنی لور تشتکی هی کو شو جیانا پیغمبران دم کو مرو دخنه همی دشبن هم لی لور با اوای کی رومانی به پینوسا ریناسیون براستی گلکی رومانێکی خوشک بیە و هم de aliye zimên de hem de têgihiştinê de û hem de mijalê de gelekî serkeftî de romana gelekî xweş bû. Ka îca ez werim ser dîrokê min got ev meha min bi temamî ji bo dîrokê veqetandibû li gor bernameya xwe. Xwe ev pirtûkên ku min danastina wan kir ew çi roman çi helbest bin ew jî di dîrokê re hemî girêdayî bûn ji ber ku ev meha dîrokê bû. Ka ez werim îca pirtûkên ku rasterast li ser dîrokê hatine nivîsandin behsa wan bikim danastina wan bikim û wan binirxînim. Pirtûka dîrokiya di ewlîn di şeddadî de dest pê bikin. Ji aliyê Vladimir Minorskî re ew hatiye nivîsandin. Yê ku wergerî kurmancî kiriye Emîn Kurdî kurmancî kiriye Emîn Nawrozî ji weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin. Ev jî behsa şeddadiyan dike û zanin şeddadî li herêma em bêjin Kurdistana Sor aliyê Azerbaycanî Gence Anî ev deranan em zanin ku dîrokê de bi rastî ev Kurdistanê yani Kurdin Kurdistanê her çiqas îro ev em bêjin ne wisa bêjî lê di rastiya xwe de ev Kurdistanê ji ro em bêjin 700 sal berî yani mîrektîn Kurdan em bêjin desthilatdariya Kurdan wan bajaran wan herêman hebû ev pirtûk behsa şeddadiyan dike behsa dîroka wan dike behsa malbata şeddadiyan dike bo dîrokê û wekî din sê pirtûk jî di çavê Ereban de biyaniyan de em bibêjin behsa Kurdan behsa Kurdistanê dike yek Sûretul Erda Ebu Qasim Muhammed İbni ya İbnil Hewqel em bêjin ji weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin yek û wergera ji Erebî bo Kurdî ji û amedekariya wî ji mamosta Emîn Nawrozî kiriye. Ev her du berhemê din jî dîsan Tarixa Rusul el Muluk Kurd de Tarixa Teberî da ev jî dîsan ji aliyê Emîn Nawrozî ve hatiye wergerandin. û Kurd de Tarixa Miskewî da ev jî dîsan ji aliyê Emîn Nawrozî ve hatiye çapkirin. Ev ji weşanxaneya Avestayê çapbûne û yekî din ez lê zêde bikim. Di Kurd di kitêbên çar coğrafînasan da ev pirtûka ji bi rastî gelekî hêje. Ev coğrafînasanekîn İbnî Xurdabîh İbnî Feqîh Mesûdî İstevrî bi rastî ez dixwazim yani berfrehî servan pirtûkan rawestim lê ne di vî videoda ez vî videoda dixwazim niha tenê danastina wan bikim û behsa wan ew bikim danastina wan bikim ez ê di videoyên pêş de ez ê ji xwe li ser vanan rawestim ji ber vê gelekî girîngin ku behsa em bêjin hin ernîgariya Kurdistanê dikin behsa dîroka Kurdistanê dikin behsa wan demê ku em bêjin hêzên İslamî ji nû tenê aliyên ku Kurdistanê İranê dixwazin fetih bikin û li van deran İslamiyetê belav bikin behsa wan ew dikin rastî gelek girîngin ji bo xwendinên dîrokê û pêk bîne divê hewciya wan pirtûkan bixwînin. Em werin pirtûkekî din dîsal dîrokê ev jî Tarixa Dewleta Kurdan ji weşanxaneya Azad hatiye çapkirin ji dîsa ev wergera wî ya ji Erebî ji aliyê mamosta Emîn Nawrozî ve hatiye kirin. Nivîskarê wî El Xezrecî hema navê bi rastî gelekî dirêj e lê El Xezrecî bêjin xwe ew dikin. Niha ev pirtûka behsa Dewleta Eyyûbiyan dike ku wek yani Dewleta Eyyûbiyan bi navê bi Dewleta Kurdan pênase dike ku em hertin wanê dibêjin lê hin derdor hin kes henin wanê qebûl nakin bi rastî em nizanin gor çi difikirin ew bê gelo bi zanebûn wetkin yan nizanim lê divê bila vê pirtûkê bixwînin ew kesanan taybet wekî din hemî Kurd divê ji xwe vê pirtûkê jî bixwînin. Behsa Dewleta Eyyûbiyan dike ev kesê ku ev nivîsandiye ji xwe hemwelatiyê Dewleta Eyyûbiyan biye yani ev pirtûk ji vir 700 sal berê hatiye nivîsandin ne ku pirtûkeke nû ye bifikirin 700 sal berê ji bo Dewleta Eyyûbiyan Dewleta Kurdan hatiye gotin bi rastî gelekî giring e di vir de jî pirtûk dibeşin yani çi dibeş ev eslê pirtûkê yên bêjin Erebiya wî kesê ku bi Erebî bizan bi dikare li vir jî binêre lê ev jî bi Kurdiya wî ye kurmancî hûn dibînin sal bi sal behsa dîroka em bêjin Tarixa Dewleta Kurdan dike hin kesan ji bo navê wî jî êrişîme kirin lê nizanim ji bo çi gelo kuyaya ew hê tê negêştine maneyê yan jî em bêjin pirtûkan ev pirtûkan ji bo ku hûn Eyyûbiyan binasin tê bigihêjin malbata Eyyûbiyan mîrek em bêjin İmparatoriya Eyyûbiyan ev çavkaniya ji bo me gelekî hêjaye divê serkî lê bixin. Em werin pirtûka dawîn ya meha adarê ka meha adarê da pirtûka meha dawîn ya ser dîrokê ku pirtûkek gelek girîng e û hêja ye şerefname nivîskarê wî ji xwe Şerefxanê Bedlîsî ye
ev pirtûk wek dîroka Kurdistanê ye behsa dîroka Kurdistanê ke û wekî din behsa cîranên Kurdistanê û dagirkerên Kurdistanê ji dike ji xwe Şerefxan bi xwe jî mîrên mîrektiya Bitlisê ye ji Weşanxaneya Azad hatiye çapkirin ev wergera wî ya kurmancî ji aliyê Mamoste Ziya Avcı ve hatiye kirin niha ev pirtûk çima girîng e ev pirtûk yani em dikarin bêjin çavkaniya yekem ew e ku ser Kurd û Kurdistanî hatiye nivîsandin wek ji aliyê Kurdekî ve yani girîngiya wî ye herî hêja ew e û li vir Şerefxan bi hûrgilî behsa em bêjin mîrektiyên Kurdan dike behsa dîroka tarîxa malbatên wan dike ka kîjan mîrektî li kune bi çi awayî ne û kî li ser wan em bêjin ewkane behsa wê dike û bi rastî çavkaniyek pir girîng e ku dunyayê de ji xwe taybet rojhilatnaz dema ku li Kurdan dinêrin yani Kurdan dixwazin lêkolin bikin seriya ewil li şerefname li Şerefxanê Bitlisî dixin û ji bo me Kurdan ev pirtûk dibe teqez were xwendin yani ne hewceyne û bi hûrgilî ser dîrokê biskin heme wisa meriv dibe yani dîrok yani dîroka xwe meriv bizanbe eger ku em dîroka xwe bizanibin wê em xwe nas bikin wê demê em ê azad bibin ser bi xwe bibin dîsa ez dubare bikim ez ê ser vê pirtûkê ji xwe ne ku vîdyoyekî de lê ez ê ser vê pirtûkê jî gelekî berfireh rawestim bisekirim me behsa pirtûkên meha adarê kirin lê li vir çend pirtûkê din hebûn min ew nexwestin ji ber ku ez wan dixwazim li vê setê da behsa bikim ev seta pirtûkên ew kim Xelîlê Çaçan biborin nav nehat bîra min sa ez jî lê dinêrim ka navê wî çi ye niha ev seta pirtûkên Xelîlê Çaçan şeş pirtûk di vir de henin Mem û Eyşê Xelîlê Çaçan piyese ev piyese gotinên pêşiyan Kelamê Cemaeta Kurdan Memê û Eyşê û Zembilfiroş ev jî di poem di şîîrin sê hev jî çîrokin disan qiseyên cemaetê moriyên nenê cewahîrên Kurdî zanin Xelîlê Çaçan ji herêma Serhedê ji bajarê Qersê ye lê ne ku li vir ew nebiye ji ber ku wan salên ku di navbera em bêjin Osmanî û Rûslan da şer hebûn pişta şerê cîhanê yekemîn qediya û Lozan hat îmzakirin pişta bi hezaran Kurdê meyê êzidî mecbûr man ku nefî em bêjin Ermenistanê û Azerbaycanê û Rusya hetan em bêjin Asya navîn çûn Xelîlê Çaçan jî ji van kesan yek e ku ew ji tev malbata xwe çi Ermenistanê li wir bicîdibe û li wir kar û barên xebatên Kurdî didomîne û xwe heft pirtûk weşandine û wê gidin taybet di radyoya Elvanê da karê û xebatên gelek hêja dikin ku bavê Temûrê Xelîl ez barum Temûrê Xelîl belkî nas dikin Temûrê Xelîl ji niha dîsa di kar û barê xebatê Kurdî û Kurdîtiyê de gelekî xebatan dike şu ev amedekariya van pirtûkan hemiyan Temûrê Xelîl û zarokên wî bi hev re kirine mala hemiyan ava yani yê ku tib ku hezî û ji kirilî ji bo latînî Midya Temûr Dîldara Temûr û Temûrê Xelîl bi hev re kirine rû Weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin ev pirtûkanan û li vir çîrokin, helbestin, piyesin û gotinên pêşiyanin cewahîrên Kurdî ne bi rastî ev set gelekî hêjayê girîng e ku him ji bo em bêjin Kurdên Sovyetê ka çi xebat kirine berhemê wan çine çi nivîsan ne ji bo him nasîna wan be û him jî taybet Xelîlê Çaçan him bo bîranîna wê him jî nasîna Xelîlê Çaçan rastî navek pir hêjaya pir girîng e ji bo me dibe em jî wî jî binasin û wî jî dibe bi bîr bînin em werin meha Nîsanê ka min di meha Nîsanê de jî xwendin meha Nîsanê jî min li gor bernameya min meha Nîsanê de min xwendinên li ser edebiyata klasîk ya Kurdî pêk hanîn çima edebiyata klasîk ya Kurdî ji ber ku bingeha Kurdî em dikarin bêjin ku edebiyata klasîk e yani taybet wan di wê demê ku em bêjin medreseyê Kurdistanê bi hêz bûn yani di aliyê perwerdeyê de bi rastî gelekî cihê em bêjin kar û xebatên Kurdî û Kurdîtiyê bûn ji ber wê em bêjin ji wir edebiyatek pir hêja pir bêhempa û xweşik derketiye holê ku em dibên edebiyata Kurdî ya klasîk ka em werin edebiyata Kurdî ya klasîk binasin min çi xwendiye li wê mêhê de ez dixwazim
Careki Pirtukan nişanı ve bidim kam Pirtukan bibinin. İjare emwerin derbasi Pirtukan bibin. Min divê mihêda ewelîn hewceyê meriv dema ku dest bi xwendina edebiyata klasîk a Kurdî bike divê meriv ka bizane be edebiyata klasîk çi ye? Ev edebiyata klasîk a Kurdan çi ye? Yani divê meriv maneya wê bizan be ewil maneya wê bixwîne û li ser hin lêkolînan bizan be pişta derbasî em bijin klasîkan bixwîne ez bawerim wê baştir dibe. Min jî wisa kir sê pirtûkên ku li ser edebiyata Kurdî ya klasîk yan ji wêjeya Kurdî ya klasîk hatine nivîsandin min ev pirtûk xwendin û piştre ez derbasî dîwanan bûm, xwendina dîwanan bûm. Pirtûka min a ewilin destpêka edebiyata Kurdî ya klasîk nivîskar doçent Doktor Abdurrahman Atev ji Weşanxaneya Nûbaharê hatiye çapkirin. Pirtûka duyemîn stêrkên edebiyata Kurdî nivîskar Necat Zivîngî ji Weşanxaneya Darayê hatiye çapkirin. Pirtûka min ya sêyemîn ku li ser lêkolîn û em bêjin zanîn û têgihiştina edebiyata klasîka Kurdî ya sêyemîn dîroka wêjeya Kurdî yan jî tarîxa edebiyata Kurdî nivîskar Feramez Fikri Çevirel ji Weşanxaneya Nayê hatiye çapkirin. Yani ev sê pirtûk ji bo ku destpêke meriv him edebiyata Kurdî binase nivîskarên ku em bêjin de edebiyata klasîka Kurdî da kîne, çine, jiyana wan, berhemên wan û pişta jî meriv derbasî berhemên edebiyatên klasîk de. Kan de edebiyatê klasîk min çi berhem xwendin? Ewlîn min di Melayê Cizîrî da dest pê kir. Pişta Ahmedê Xanî û pişta hin Mewlid û tişt Pertobep û ew xwendin. Dixwazim ser Melayê Cizîrî da ewlîn dest pê bikim. Ev dîwana Melayê Cizîrî ji aliyê Weşanxaneya Avestayê çapiye yê ku ev amedekariya kiriye dîsan Emîn Narozî ye. Li vir tenê dîwan heye, li vir şîrove û tiştek tune û li paşiya wî da jî ferhengoka dîwanê heye ji bo peyvan ji ber ku dîwan bi rastî ne hêsane fêmkirina wî zehmet e lê divê ev dîwana Melayê Cizîrî. û pişta min ser xanî min dîwana wî bi şîrove ya wê xwend. Şîroveyên Memûzîn Ahmedê Xanî ya ku şîrove kiriye mamoste Pervîz Cîhanî ji Weşanxaneya Nûbaharê hatiye çapkirin. Ev pirtûk heysûd û 16 rûpele ji aliyê mamoste Pervîz Cîhanî hatiye kirin bi hûrgiliye bi rastî. Çawa hatiye şîrove kirin bi sê cure hatiye şîrove kirin. Ewrîn mamoste Nasîna Peyvan Peyvnasî û pişta ciwankarî. Ev ciwankarî çi? Ev tenasûb, telmîh, istihare tiştê nûsa di edebiyatê da hene ev ewkanan. Behsa vanan kiriye em bêjin divê alî da ev beyt, ev malik nerxandine û pişta jî şîrove kiriye. Hin em bêjin malik yek bi yek şîrove kiriye. Di hindikan da jî 4-5 hev bi hev re şîrove kirine. Mesela bi vî awayî ye hûn dibînin ev beyt, ev malika heye hev berkirin jî heye. Ev wî jî lêzê dibin. Hev berkirin çi ev pirtûka mamoste yani 10 pirtûkiyên ku li ser Ahmedê şîrove şirer Memûzîn Ahmedê Xanî hatiye nivîsandin şîrove kirin. Ew jî xwendine li gor wan jî em bêjin beytûk û malik li vir hev berkirin gotiye û navê wan jî di bindan nivîsandiye. Peyvnasî, şîrove û ciwankarî jî heye tê da. Ji bo şîroveya Memûzîn Ahmedê Xanî. Pişta min li ser dîsa Ahmedê Xanî lêkolîneke xwend jiyan, berhem û bîr û baweriyên wê nivîskarê vê pirtûkê jî Murat Ciwan e. Ev çapawiya ewlîn e çapawiya dawî di Avestayê da hûn dikarin ji xwe re peyda bikin. Ev çap pawiyeke me sala 1000 ez lê binêrim çapa 1997 ev pirtûk hem heme di salê min da ye ev pirtûka. Ev jî ji xalê min ê rehmetlî wek diyarî ji bo min bû. Rehma Xwedî li wî be ruhê wî şad be. Ev pirtûka hêja ji min re wek diyarî ew kir û min jî ev xwend bi rastî gelekî xweş e. Ji aliyê mamoste Murat Ciwan we hatiye amedekarin. û pirtûka dawî ser Memûzîn Ahmedê Xanî ev jî ji Weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin wek ji aliyê Celadet Ali Bedirxan ve yani wek pirtûk nehatiye em bêjin çapkirin. Wê çaxî di kovara hawayê da ew nivîsên ser edebiyata klasîk bû wî dest pê dike û dûr re di kovarê da Celadet Ali Bedirxan beytên Memûzîn Xanî diweşîne ev berhev kirine wek bi navê Memûzîn Xanî ev pirtûk derketiye holî. Rastî gelekî xweşik bûye ev jî bi vî awayî. û pişta min çi xwend? Pişta min wergerin ji helbestên em bêjin ewkên Hafiz
sorgulu bilbil Cvaşanxane nudemi ev hatiye çap kirin. Meğer Portugalcı Liberta sahaf edit yani jber ku bir piyasada mukabın tunnen. Birası wergerin vani kekriye. Hüseyin Muhammed bijartun du wergerandın avi wikriye. Cvaşanxaneya nudemi. Dehab min mevlid خواند یک مولد باتی ملا احمد باتی و شو ام مولد ملای باتیم geleki nav dare u şko mevludan da bitir efte xwandin efte zanî demokan bijin mevluda kurdî ve herkes bêje mevluda melayê bateyî ev ji weşanxane nûbarê hatiye çapkirin ev jî du beşan ew kirine aliyekî wî bi tîpên latînî aliyê din jî bi tîpên aramî hatiye çapkirin kesî got xwazin him bi aramî him jî bi latînî bixwîne bi hêsanî dikarî vê Pirtûkêdan em bêjin vê Mevlidi şwara bixwîne ev jî ji edebiyata klasîka Kurdiye mevlida duyemîn kîjane mevlida duyemin jî ya Seydayê Tîrê ji weşanxaneya peywendê hatiye çapkirin ev jî hemen şu tipî latîniye ew xewitine hûn dibînin ev jî mevlida pêxemberê ser pêxember hatiye kûn şu an min di videoya meha rojiyê de Remezanê de em çi pirtûkan bikûnin pêşniyazên xwe da min ev pirtûka dîsa behsa wanê kiribû danastina wê kiribû û pişta dîsa ji edebiyata min dîwaneke din xwand ev dîwana yakê dîwana Pertûbegê Hekarî amadekar Tehsîn İbrahîm Doskî ji weşanxane Nûbiharê hatiye çapkirin ev jî Pertûbegê Hekarî bi helbestên xwe divan yani piştî cizîrî em dikarin bêjin ku cizîriyê duyemîn yani cizîriyê duyemîn de edebiyata klasîka Kurdî da Pertûbegê Hekarî bixwe ye helbestê wî jî wekî em bêjin cizîrî bi rastî giranin û li gor maneyên xwe bi rastî gelek maneyên kur û ew têda henin lê ev ne ku em hebe bi çend tiştan bikarbin behsê bikin bi rastî ne pêkane hewceye em li ser vanan bi taybetî rawestin ser him edebiyata klasîk him van navên hêja girîng van stêrkên edebiyata Kurdî rawestin pirtûka vê mihê em ya dawîn bibêjin ne ku min di vê dawiyê de xwend bê di nav vê mihê de meseleyeke girîng ziman edebiyat û welat Elizer Ben Yehuda Amedekar û werger Fexriye Atsay ji weşanxane avê Seyçapiye ev pirtûka jî min ew ez tevlî gotûbêja mamosta Fexriye Atsay bûn Stenbolê li wexa İsmail Beşikçî bû roja şemiyê û bi rastî gotûbêjek gelekî xweşik bû û min gelek sûd jê wergir ji ber ku meseleyekî girîng bê meseleya zimên ji bo me pir girîng e û ev em bêjin modela cihû yan netewa cihû ku ev 10,000 sal şûva hatin him axa xwe şîn kirin him zimanê xwe jîn kirin yani bi rastî ev pir hêja ye dibe em Kurd yani wek xwe re mînak bibînin ne ku em nikarin sedîsiyet her tiştî wek wan bikin em li gor em ê wan wek mînak bigirin û li gor em bêjin xwe yani li gor zimanê xwe li gor axa xwe li gor em bêjin problemên xwe em dikarin bêguman çareser bikin em bêjin ewkê xwe ji ber wê ev him di wê me de him tevlî gotûbêjin piştî gotûbêjê jî hewce min ev pirtûka ji xwe bixwandibe û bi îmzaya ji xwe mamosta Fexriye Atsayê ev rastî gotûbêjê gelekî xweşik ji derbas bû ev jî pirtûka dawiyên bû niha ez zêde dirêj jî nekim hatim dawiya vîdeoyê bi giştî min di mehan da meha Adar û Nîsanê de 15 heb di meha Adarê de xwendin 16 heb jî di meha Nîsanê de xwendin temamî bi giştî 31 pirtûk min xwendine gelo we çend pirtûk xwendin di mehan de ji kerema xwe dibin vîdeoda binivîsinin bi vê awayê ez hatim dawiya vîdeoyê li xwe baş binêrin heta vîdeoyekî din divê li benda min bin dem baş